नमस्कार बीजेपी राजनीति को लेकिन आमर आउ एक आलोचना को स्वागत करुच्ची मु चिदानंद मो सहित अच्छा पूर्व पक्षर एडिटर तथा फाउंडर परशुराम दास। परशुराम बाबू आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। नमस्कार नमस्कार। गत थर आम मंत्री मान कार्यकलाप नहीं आलोचना करथिले जहाँ को दर्शकीय स्वीकृति मिलिला किंतु किछि मंत्री वीडियो देखि रागी मुझे कहि जे मंत्री माने रागी ताले से माने निर्बोध सेमाने ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताबंकर आत्मजीवनी पढ़ंतु तांको कार्यशैली को अनुध्यान करंतु। चिदानंद बाबू आत्मजीवनी साधनार पथे मोर छात्र जीवन रे डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंक सहित 2-3 थर देखा ହେଇଛି। तांको संपर्क रे अनेक कथा भी मु सुनी से गोटे कहती जदि जड़े सांबादिक जड़े नेतांकर प्रशंसा कला ताहले नेताटा मरीगला। ता कारण है सांबादिक केबे प्रशंसा करती नाही आ जदि करती ताहले एटा पेड एडवर्टाइजमेंट आ जदि नेतांक संपर्क रे किछि कहबेनी ना निंदा करिवेनी कि प्रशंसा करिवेनी न्यूट्रल नुह तांको भाषा रे से नेता जनक मरी जाइछि नचेत राजनीति रु विदा नहीं सारी सीधा का कथा आपन संपर्क रे जदि आलोचना होनी भलो हो कि मंद हो विशेष करी मो सेही कथाटा कहूची सेही कथाटा कहूची जदि कोनोसी नेतांक संपर्क रे समालोचना होची से लोकटा काम करूची बोली समालोचना होची। जने लोक सोइले से पड़िबो कि बसी रहिले से झुंटिबो कि ना जी काम करिवो जे चालिबो झुंटिबो ताको लोक कहिबे ता अर्थ हला मंत्री मानक ठारू लोक मानकर आम मानकर अनेक आशा थिला। आम आशा करूथुलु जे बीजेपी सरकार आसिले जोटा बिजु जनता दल सरकार बेले भूल होउथला बोली आमे कहूथुलु बा बीजेपी नेता माने कहूथिले सेटा को से माने दोहरेबेनी संशोधन करिवे किंतु से पारु नाहांती जोथि पाई कि तांकर कार्यशैली को मु नापसंद कर एथिरे मोर कोनोसी व्यक्तिगत असूया कहा प्रति नाही किंतु मोर आशा आकांक्षा से मानक कार्यशैली रे बहु अधिक अछि जोटा से पूर्ण कर पाना एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाना हंती। आजिर आलोचना सही बीजेपी को नहीं आज किंतु मंत्रिमंडल संपर्क आलोचना करबानी आलोचना करबा बीजेपी रो आभ्यंतरण राजनीति प्रभावित होगा जाउछि। आपण कहबे केमती गोटे सभारे जो सभारे पूर्वतन केंद्र मंत्री वर्तमान संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान नवीन पट्टनायक को आक्षेप करी कहउछंती जे नवीन बाबू आपण मते बदमाश कहिथिले। अवश्य केतले बदमाश कोठी कहिथिले सेटा मिलेनी कि नवीन बाबू तांको कहिथिले एवं सी कहिले जे रिजाइन दाबी करथिले कहले मु बारंबार आसीबी एवं तांको छात्र युव पिला माने मध्ये विरोध करथिले। नवीन धर्मेंद्र प्रधान जो कहले नवीन बाबू मु बारंबार आसीबी ओडिशा बुलीबी ओडिया पिला मु आपण मोर कोन करिवे देखिबा जदि छोट पिला मो विरुद्ध रे कहि कि के नेता होछंती होंतु तांको स्वागत आको नहीं कि बीजेपी रो जने नेता बीजेडी को कहले एटा गोटे स्वाभाविक जिनिस किंतु मु बारंबार ओडिशा बुलीबी चारियाडे बुलीबी ए कथाटा बीजेपी भितर जतिकी आलोचना न होउची ए बीजेडी भितर जतिकी आलोचना न होउची बीजेपी भितर अधिक आलोचना होउची जे धर्मेंद्र प्रधान जदि बुलीबे गोटे पैरेलल प्रशासन हबो गोटे पैरेलल राजनीतिक जो संगठन चलिबो गोटे राजनीतिक वातावरण संगठन और सरकार भितर जोटा गोटे कन्फ्यूजन रही बीजेपी भितर सेटा आहुरी बढ़िबो ए सब दिग को इंगित करूची। तेणुक आपण यो धर्मेंद्र से उक्ति को केमिति देखुचंदी कारण मनसून सरीबा धर्मेंद्र बुलीबे मनसून सरीबा नै ब्रिटिश बुलीबे आरंभ कलेनी। प्रथम कथा होची राजनीति रे अस्त्र बाण अपेक्षा शब्द बाणटा अधिक प्रभावित। ये जो शब्द बाणटा संबलपुर सांसद बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान प्रयोग करिसेंती तार पारिपार्श्विक प्रभाव बहु अधिक रहिबो। प्रथम कथा हला अनेक लोक भाभी पारंती जेहेतु नवीन पट्टनायक
ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ର ନାରା ଦେଲେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବି ବୁଲିବି। ଏମିତି ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେ ଆହୁରି ବୁଲିବେ। ସମୟ ଅଧିକ ବଳିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇବେନି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବହୁତ କିଛି କହିପାରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ। କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନୁହଁ, ଶାସକ ଦଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହେବେ, ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ। ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲେ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଅଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖିଆ ମନମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଗ୍ରୁପ, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଧ୍ରୁବୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡେ ସମର୍ଥକ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲେ ମୋହନ ମନମୋହନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ନାଇଁ ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ, ମନମୋହନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପର। ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ? ୟେସ୍, କରାଯାଉ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ, ସେ ରାସ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବ କଟକ ସାଂସଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମୂଳରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭିନ୍ନ ଗୋଠ, ମାନେ କାହାର ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜର। ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପୁରୀ ସାଂସଦ, ସେ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ 14 କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ସେ ମନମୋହନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରବି ନାୟକ, ଏକଦମ ଗୋଟାପଣେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସେ ସଂଗଠନ ସହିତ ରହିବେ। ଆମର ଆଉ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ସେ ଜୁଏଲ, ସେ ନିଜେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାଙ୍କର କାହା ଭିତରେ ଏମିତି ଦୁନିଆ ଭାସି ଯାଉ, ସେ ନିଜେ ମସ୍ତ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛ କୌଣସି ଦଳୀୟ ସାଂଗଠନିକ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବାର ତମେ ଦେଖିଛ? ନା। ରାଦର ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, ମନମୋହନ ସାମଲ ବି ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେଲେ, ବିଧାନ ଆଗୁଆ ଯୋଉ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା 98, 99 ଏଇସବୁ ଇଏରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ମାଲବିକା। 2004 ବେଳକୁ ବି ସେ ସଭାପତି ଥିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଯେତେବେଳେ 4 ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ା ହେଲା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲବିକା ଦେବୀ କାହା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ମାଳବିକା ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ବିଜେପିର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କୌଣସି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଜାଣି, ସେ ମହାରାଣୀ, ଇଏ ମହାରାଣୀ କି ସେ ମହାରାଣୀ, ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, କେବି ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେଇଟା ସେ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ମନେ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ମନମୋହନ ସାମଲ କହୁଛନ୍ତି କେବି ହେଲେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜୋକରେ କହିଥିବେ ଏଟାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ଜୁଏଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦେଖିଛି, ଖାସ୍ କରିକିରି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଏମ୍ପି
ପରଫର୍ମର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାଂଶ। ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ପାର୍ଟି। ପାର୍ଟି ଜନତା ଦଳରୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ କୁଣ୍ଡୁ। କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପିରୁ ଖାରବେଳ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ କଥା ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛି ଏବଂ ସାଂସଦ ମାନେ ବି ସାଂସଦ ମାନେ ମୁଖର। କାହିଁକି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମାନେ କୌଣସି ଡିବେଟଟାକୁ ଇନିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଡିବେଟଟାକୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ସେତିକି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ନ ହେଇଥିଲେ ଡିବେଟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଧାନସଭା କଥା ଅଲଗା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସୁଯୋଗ ଜାତୀୟ ଦଳ। ତେଣୁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଅନେକ ଥର ବିତର୍କକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମିଳିବା ବିରଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ସେ ଯେଉଁ କିଏ କାହା କ୍ୟାମ୍ପରେ କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ିଗଲେ, କିଛି କିଛି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଆଉ ସାଂସଦ ବାକି ରହିଲେ? ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ସିଏ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଓହୋ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଥାଟା ଇଏ। ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସେ ଛାତ୍ର। ଆଉ ଯାଜପୁରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ଲୋକସଭା। ସିଏ ଭାଇ ସେ ମୂଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରୁ ବିଜେପି ହେଇଥିବା ବିଭୁ ତରେଇ ସେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ସମୀର ମହାନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ବରିରୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଆପଣ ପାର୍ଟିର ଯେତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାୟକ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ କାହାର ଅଧିକ? ଏବେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଣିନି, ତେଣୁ କହିବାଟା କଠିନ ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ସେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଚିଦାନନ୍ଦ, 2009 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଧାନସଭାରୁ ହାରିଲେ ପାଲହାଡ଼ରୁ, ତାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ପଳେଇଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇ ରହି ସେଠି ଏତେ କାମ କଲେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦଳ ହାରିଥିବା ସମୟରେ ବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ ହାରିଥିବା ସମୟରେ 2014ରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଦଳ ସରକାର ନଥିବା ସମୟରେ ବି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନେତା ଯିଏକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିହାରରୁ ଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଲେଙ୍କାରୀରେ ସେ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଉଠି ପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ନେତା। ସେ ଲଢ଼ିବେ, ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବେ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କଥା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ଥରେ ଯିଏ ଯିବ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ବସୁନ୍ଧରା ଥରେ ଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ବହୁତ ଅଛି। ବସୁନ୍ଧରା ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2-3 ଥର ହେଇଛନ୍ତି। ରମଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଥର। ବୟସରେ ଅଧିକା ଥିଲେ ସେମାନେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବେ 60 ପାଖାପାଖି, 58 ପାଖାପାଖି ହେବେ। ସେ ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ଏହା ଭୁଲ। ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝେ, ସେ ଲୋକଟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ।
ତେଣୁ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଗଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବେ, ଏଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ପୁଣି ଫେରିବା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୁଲିବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଯୋଉଟା ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଅଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ, ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସଂଗଠନ, ସେଇ ପାରାଲାଲ ଯୋଉ ଟକରାଟକରି ହବ ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଲାଗୁନି ହବନି, ନ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ନା ସେଇମାନେ ଅତୀତରେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲି ହେବ ସେ କଳାଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଜି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଓଭରକମ୍ କରିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନେବା। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ। କାହାର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନେତାମାନେ ବା ଆଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା ଅଧିକ ରହିବ? ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଏଠି ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ବିଧାନସଭା ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେତେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରହିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର? କଥା ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରେ ସେ ଯେ ପୁଣି ନ ଫେରିବେ କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ବି ଅଛି। ଅତୀତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନି। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦଳ ସଂଗଠନରେ ଉପଯୋଗୀ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା ହେଉଥିଲା। ସେଥିରୁ ଜଣେ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିକିରି ଏବେ ସେ ରେସ୍ରୁ ବାହାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ସମ୍ଭାବିତ ନାଁ, ସେ 2 ଜଣ ହେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଆଙ୍କ 2 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କି ଜଣେ ହେଇପାରେ। ସୁଜିତ କୁମାର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି, ଦଳ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି? ସୁଜିତ କୁମାର କ'ଣ ଜଣେ ସଂଗଠକ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଆସିଲେ ବୋଲିକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଲଟିୟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲାବୁଲି ଏସବୁ ଅଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପରସେପସନ୍ ସବୁବେଳେ ବନାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଦଳ ବଦଳ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ବନାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେନି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଜେପିରେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଯାହା, ବିଜେପିର ପୁରୁଣା ନେତାମାନଙ୍କର ସଂଘ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହୁ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଗଲା 5-7 ବର୍ଷର କଥା। ଯେବେଠୁ ସେ ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେଣି ସିଏ ମନସ୍ଥ କରି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସଂଘ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବି, ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନାହିଁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଆସାମ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ମୌଲବୀ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏକଥା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲେ? ୟେସ୍। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଆସାମର ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ 2ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ବିଜେପି ଲାଇନରେ ଥିବା ମୁସଲିମ ମୌଲବୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏକଥା କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର 1 ନମ୍ବର ଦାବିଦାର କିଏ, ମନମୋହନ ନା ବୈଜୟନ୍ତ? ମନମୋହନ। ଜୁଏଲ ଓରାମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଡ୍ରପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଆଲୋଚନା ତ ହେଉଛି, କାରଣ ସେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି କହିଛନ୍ତି। ବୟସ ବି ହେଇଗଲାଣି।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିର ଯେଉଁ କମାଣ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିବ ନା ନାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ କାରଣ ଉଦାହରଣ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମନମୋହନ ସାମଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିସମେ ମନ ମେ ଲड्डू ଫୁଟା ମନମୋହନ ସାମଲ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ କାହା ମନରେ ଲଡ଼ୁ? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଲଡ଼ୁ ଫୁଟିବ, ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ହେଇପାରିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବେନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବେନି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେଟା ସଂଗଠନ କଥା, ରାଜ ସମୀର ମହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବେ। ଥରେ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯୁବକ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ପେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଭାରି ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ହେଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସଭାପତି ଯୋଉମାନେ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମତେ କେହି ଲାଗୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେବି ସିଂ ଦେଓ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ? ସମୀର ମହାନ୍ତି ହେବେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ 2024ରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏପଟୁ ଯେମିତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେପଟୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଥିଲା ହଁ ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ମେଣ୍ଟ କଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହଟିଗଲା କି ନା ସିଏ ଛାୟାରେ ରହିକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିଟାକୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ନଚଉଛନ୍ତି? ନା, ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦ ନୁହଁ। ବିବାଦଟା ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ତାମିଲନାଡୁ ନିବାସୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଫାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ, ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିଜେଡି ଏକ ବୋଲି ସେଇ ଧାରଣା ନିଜର ମନକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ତାର ରଣନୀତି ହିସାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ମନମୋହନ ଆଉ ମୋହନକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏମିତି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନରମ ଯିବେ ଟିକେ ମାନେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ଆମର କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ସେମିତିଆ ରାଜନୀତି ହେଉଛି। ସବୁଠି ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ହୁଏ, ଆଜି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଲୋକ ଠିକ ସମୟରେ ବାଲଟରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ରେ ଚାଲାକ ନ ହେଇଥିଲେ 24 ବର୍ଷର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାସ ଘର ପଡ଼ି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ? କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ସେୟା ତାଙ୍କ ଆସନ ପୁରା କମେଇ ଦେଲେ 240କୁ 400 କହୁଥିଲେ 240 ଡିଏମକେ ଭଳିଆ ଦଳକୁ ବି କାଟିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳକୁ ଆଣିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବିନି, ସେ ଏବେ ନିଜେ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମତଦାତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ହାଲକା ଭକୁଆ କରିବାକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଭକୁଆ ହୁଏ। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ 2029ରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନା ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସେ ଫାଇଲରେ ସୂତା ଲାଗିଗଲା? ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ, ଏବେଠାରୁ କହିବା କଷ୍ଟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଆଜିର ଆମେ ଆଲୋଚନା ସାରି ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ରାଜନୀତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଜେପିର ବ୍ୟାପାର ନେଇକି କେଉଁ ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।